ನಮಸ್ಕಾರ, ನ್ಯೂಸ್ 12ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನವಿತಾ ಜೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. Have been so costly nowadays. First, I want to thank our Honorable Prime Minister, who had a great vision and great concern for the poorest of the poor in this country. And for the first time, a country with 130 million, the Premier of this country has dared to have a program, Health for All, through Ayushman Bharat. He is a man who dares to dream most difficult things, and he is a man who can achieve the most difficult things. And the services of Ayushman Bharat to almost all citizens has been very well established. And I am really happy and proud to say that Karnataka has got the highest number of Ayushman cards. More than 1.5 crores of the Ayushman cards are there. And we are serving the people under the guidance of our Honorable Prime Minister. I congratulate Madhusudan Sai, Nashamurthy and Dr. Srinivas putting up a hospital of a world class and for the poorest of poor. And it's also totally free, which is really unbelievable during this time. It's really amazing. So here is a culmination of great personalities, a man who has created health services for the poorest of poor in the country, and a Samstha and an institution and a head Madhusudan Sai is giving the free medical services for the poorest of poor. So this is a day which all the poor people of this country should have a ray of hope, and they should really have a Atma Vishwas, and this is the real Atmanirbhar Bharata. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. The Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research is an endeavor to bridge the healthcare gap in India by enabling access to medical education for the rural youth of the country. यह चिकित्सा संस्थान चरक संहिता में वर्णित शपथ के अनुरूप ऐसे चिकित्सा कर्मियों को निर्मित करेगा जो केवल मानवता के हित में कार्य करेंगे. We now humbly invite our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to unveil the inaugural plaque of the Sri Madhusudan Sai Institute of Medical Sciences and Research by the press of a remote. Now we will have a short film screened on the service initiatives. श्री सत्य साई बाबा के आदर्शों के अनुरूप तथा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अमृत काल की परिकल्पना के संयोजन में विगत 10 वर्षों में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में अनेक निःशुल्क संस्थान स्थापित किए हैं. पोषण, कुपोषण रोकने के लिए समर्पित पोषण अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रौद्योगिकी, जन भागीदारी और श्री अन्न को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया है. इन्हीं बिंदुओं को समायोजित करता अन्नपूर्णा प्रालीन पोषाहार कार्यक्रम और साई श्योर बहुपोषक तत्व परिपूरक भारत में 12 लाख से अधिक तथा विदेशों में 5000 से अधिक शालेय विद्यार्थियों की अगोचर भूख को शांत करता है. इसके परिणाम स्वरूप कुपोषण में प्रत्यक्ष कमी आई है. विशेषकर बालिकाओं की रक्ताल्पता में भी उल्लेखनीय कमी आई है. जल जीवन मिशन के अनुरूप अन्नपूर्णा न्यास 5 लाख से अधिक ग्रामीणों को प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध करा रहा है. शिक्षा, श्री सत्य साई गुरुकुलम संस्थान समूह भारत में स्थित 27 परिसरों में तथा अन्य देशों में स्थित 3 परिसरों में 5000 से अधिक विद्यार्थियों को
मानवीय मूल्यों पर आधारित विद्यालयीन एवं विश्वविद्यालयीन शिक्षा पूर्णतया निःशुल्क प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विस्तार पर चर्चा करते हुए बेटियों के लिए गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर बल दिया था। श्री सत्य साई गुरुकुलम समूह बालिकाओं को शिक्षा के साथ ही साथ आजीविका भी प्रदान करते हुए ग्रामीण बालिकाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ग्रामोदय से भारत उदय के अभियान पर है। इसी के अनुरूप श्री सत्य साई मानव अभ्युदय विश्वविद्यालय और श्री मधुसूदन साई चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ग्रामीण विद्यार्थियों को शिक्षा का निःशुल्क उपहार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवश्यक रूप से समर्पित, सक्षम और करुणामय शिक्षक और चिकित्सक सृजित करके ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मूलभूत सिद्धांतों के समायोजन में सद्गुरु श्री मधुसूदन साई ने एक करुणापूर्ण स्वास्थ्य संरक्षण प्रणाली को अपनाया है। विश्व की विशालतम पूर्णतया निःशुल्क श्री सत्य साई संजीवनी बाल्य हृदय चिकित्सालय श्रृंखला भारत में 10 चिकित्सालयों और विदेशों में 2 चिकित्सालयों के माध्यम से जन्मजात हृदय रोगों के वैश्विक दायित्व को संबोधित कर रहा है। कर्नाटक के सत्य साई ग्राम में स्थित श्री सत्य साई सरला स्मृति चिकित्सालय प्रतिदिन 1000 से अधिक बाह्य रोगियों को तथा 300 से अधिक आंतरिक रोगियों को उच्च गुणवत्ता युक्त अत्याधुनिक चिकित्सा सेवाएं निःशुल्क प्रदान कर रहा है। आयुष्मान भारत योजना की अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त चिकित्सालय उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जबकि स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के निर्माण हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए आगामी 10 वर्षों में संपूर्ण भारत के प्रत्येक तालुक में 6000 साई स्वास्थ्य प्राथमिक केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सबके विकास के उद्देश्य से सक्रिय पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के हमारे समस्त परमार्थ कार्य हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों में योगदान का हमारा विनम्र प्रयास है। अब हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को संबोधित करें। कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, सद्गुरु श्री मधुसूदन साई जी, मंच पर उपस्थित महानुभाव, देवियों और सज्जनों, कर्नाटकದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। आप सभी इतने उमंग और उत्साह के साथ अनेक सपने लेकर के, नए संकल्प लेकर के सेवा की इस महान प्रवृत्ति में जुड़े हैं। आपके दर्शन करना ये भी मेरे लिए सौभाग्य है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। चिक्कबल्लापुरा आधुनिक भारत के आर्किटेक्ट्स में से एक सर एम विश्वेश्वरैया की जन्मस्थली है। अभी मुझे सर विश्वेश्वरैया की समाधि पर पुष्पांजलि का और उनके म्यूजियम पर जाने का सौभाग्य मिला। इस पुण्य भूमि को मैं सर झुका करके नमन करता हूं। इस पुण्य भूमि से प्रेरणा लेकर ही उन्होंने किसानों, सामान्य जनों के लिए नए इनोवेशन किए, इंजीनियरिंग के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स बनाए। साथियों, इस धरती ने
सत्य साई ग्राम के रूप में भी सेवा का एक अद्भुत मॉडल देश को दिया है। शिक्षा और स्वास्थ्य के माध्यम से जिस प्रकार मानव सेवा का मिशन यहां चल रहा है वो वाकई अद्भुत है। आज जो यहां मेडिकल कॉलेज शुरू हो रहा है इससे ये मिशन और सशक्त हुआ है। श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च हर वर्ष अनेक नए प्रतिभावान डॉक्टर देश की कोटि कोटि जनता की सेवा में राष्ट्र को समर्पित करेगा। मैं संस्थान को और चिक्कबल्लापुरा यहां के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने विकसित होने का संकल्प लिया है। कई बार लोग पूछते हैं कि भारत इतने कम समय में, क्योंकि मैंने कहा है 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे तो लोग पूछते हैं कि इतने कम समय में भारत विकसित कैसे बनेगा। इतनी चुनौतियां हैं, इतना काम है, इतने काम कम समय में पूरा कैसे होगा। इस सवाल का एक ही जवाब है, सशक्त जवाब है, संकल्प से भरा जवाब है, सिद्धियां प्राप्त होने की ताकत वाला जवाब है, और वो जवाब है सबका प्रयास। हर देशवासी के साझा प्रयासों से ये संभव होकर के ही रहेगा। इसलिए भाजपा सरकार निरंतर सबकी भागीदारी पर बल दे रही है। विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में हमारे सामाजिक संगठनों की, धार्मिक संगठनों की भूमिका भी बहुत बड़ी है। कर्नाटका में तो संतों, आश्रमों, मठों की महान परंपरा रही है। ये धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं आस्था और आध्यात्म के साथ साथ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को सशक्त करती रही है। आपके संस्थान द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्य भी सबका प्रयास की भावना को ही सशक्त करते हैं। साथियों, मैं देख रहा था श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का ध्येय वाक्य है योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से, बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अनेक रिफॉर्म्स किए गए हैं। इसे सरकार के साथ साथ जो दूसरे संगठन हैं उनके लिए भी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोलना अब आसान हो गया है। सरकार हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सामाजिक सेक्टर हो, सांस्कृतिक गतिविधि हो, सभी के प्रयासों का परिणाम आज दिख रहा है। साल 2014 में हमारे देश में 380 से भी कम मेडिकल कॉलेज थे, लेस देन 380। आज देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के मेडिकल सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। आजादी के 75 वर्षों में जितने डॉक्टर देश में बने उतने डॉक्टर अगले 10 साल में बनने जा रहे हैं। ये जो काम देश में हो रहा है उसका लाभ कर्नाटका को भी मिल रहा है। कर्नाटका में आज लगभग 70 मेडिकल कॉलेज है। डबल इंजन सरकार के प्रयासों से जो मेडिकल कॉलेज बीते वर्षों में बने हैं
उनमें से एक यहां चिकबल्लापुरा में भी बना है। इस वर्ष की केंद्र सरकार के बजट में तो हमने 150 नर्सिंग संस्थान बनाने की भी घोषणा की है। इससे नर्सिंग के क्षेत्र में भी युवाओं के लिए बहुत अवसर बनने वाले हैं। साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के मेडिकल प्रोफेशन के सामने रही एक चुनौती का भी जिक्र जरूर करना चाहूंगा। इस चुनौती की वजह से गांव के, गरीब के, पिछड़े समाज के युवाओं के लिए डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल था। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट बैंक के लिए कुछ दलों ने भाषाओं का खेल खेला, लेकिन सही मायने में भाषा को बल देने के लिए जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। कन्नड़ा तो इतनी समृद्ध भाषा है, देश का गौरव बढ़ाने वाली भाषा है। कन्नड़ा में भी मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो, इसके पहले की सरकारों ने कदम नहीं उठाए। ये राजनीतिक दल नहीं चाहते थे कि गांव, गरीब, दलित, पिछड़े परिवार को बेटे बेटी भी डॉक्टर, इंजीनियर बन सके। गरीबों के हित में काम करने वाली हमारी सरकार ने कन्नड़ा सहित सभी भारतीय भाषाओं में मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया है। भाई और बहनों, लंबे समय तक देश में ऐसी राजनीति चली है जहां गरीबों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, जबकि भाजपा सरकार ने गरीब की सेवा को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना है। हमने गरीब और मिडिल क्लास के आरोग्य को प्राथमिकता दी है। हमने देश में सस्ती दवाओं की दुकानें, जन औषधि केंद्र खोले हैं। आज देश में लगभग 10,000 जन औषधि केंद्र हैं, जिसमें से 1,000 से ज्यादा हमारे ये कर्नाटका में ही है। इन केंद्रों की वजह से कर्नाटका के गरीबों के हजारों करोड़ रुपए दवाओं पर खर्च होने से बचे हैं। साथियों, मैं आपको वो पुराने दिन भी याद कराने को कहूंगा जब गरीब इलाज के लिए अस्पताल जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। भाजपा सरकार ने गरीब की इस चिंता को समझा, उसका समाधान किया। आज आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवार के लिए अच्छे अस्पतालों के दरवाजे खोल दिए हैं। भाजपा सरकार ने गरीब को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करने की गारंटी दी है। कर्नाटका के भी लाखों लोगों को इस योजना का लाभ हुआ है। साथियों, पहले हार्ट सर्जरी हो, नी रिप्लेसमेंट हो, डायलिसिस हो, ये सब भी बहुत महंगा होता था। गरीबों की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने इनको भी सस्ता कर दिया है। मुफ्त डायलिसिस की सुविधा ने भी गरीबों के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। साथियों, हम स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों में माताओं बहनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जब मां का स्वास्थ्य, मां का पोषण बेहतर होता है तो पूरी पीढ़ी का स्वास्थ्य सुधरता है। इसलिए चाहे शौचालय बनाने की योजना हो, मुफ्त गैस कनेक्शन की योजना हो, हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना हो, मुफ्त सैनिटरी पैड्स देने की योजना हो, या पौष्टिक खाने के लिए सीधे बैंक में पैसे भेजना हो, ये सब माताओं बहनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। विशेषकर ब्रेस्ट कैंसर को लेकर भी भाजपा सरकार सतर्क है। अब गांवों में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं, वहां पर ऐसी बीमारियों की स्क्रीनिंग का प्रयास हो रहा है। मकसद यही है कि शुरुआती दौर में ही बीमारियों की पहचान की जा सके। इससे माताओं बहनों के जीवन पर बड़े संकट को हम रोकने में सफल हो रहे हैं। मैं बोम्मई जी और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि कर्नाटका में भी 9,000 से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं। हमारी सरकार बेटियों को ऐसा जीवन देने में जुटी है जिससे वो खुद भी स्वस्थ रहे और आगे
जाकर के संतान भी स्वस्थ रहे। भाई और बहनों, आज मैं कर्नाटका सरकार की एक और वजह से प्रशंसा करूंगा। बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने एएनएम और आशा बहनों को और सशक्त किया है। उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स दिए गए हैं, उनका काम आसान बनाया गया है। कर्नाटका में आज लगभग 50,000 आशा और एएनएम कार्यकर्ता हैं, लगभग 1 लाख रजिस्टर्ड नर्सें और दूसरे हेल्थ वर्कर हैं। डबल इंजन सरकार इन सभी साथियों को हर संभव सुविधाएं देने के लिए जीवन आसान बनाने के प्रयासरत है। साथियों, आरोग्य के साथ साथ माताओं, बहनों, बेटियों के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी डबल इंजन सरकार का पूरा ध्यान है। ये धरती तो मिल्क और सिल्क की धरती है। ये हमारी सरकार है जिसने पशुपालकों के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा सुनिश्चित की है। पशुओं का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए सबसे बड़ा मुफ्त टीकाकरण अभियान भी हमारी सरकार ने शुरू किया। इस अभियान पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार का यह भी प्रयास है कि डेयरी कोऑपरेटिव में महिलाओं की भागीदारी और अधिक बढ़े। गांवों में महिलाओं के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनको भी सशक्त किया जा रहा है। साथियों, जब देश स्वस्थ रहेगा, जब विकास में सबका प्रयास लगेगा, तो विकसित भारत का लक्ष्य हम और तेजी से प्राप्त करेंगे। मैं एक बार फिर से श्री मधुसूदन साई इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी साथियों को मानव सेवा के उस उत्तम प्रयास के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भगवान साईं बाबा से मेरा बहुत निकट संबंध रहा और हमारे श्रीनिवास जी से भी काफी नाता रहा पुराना, करीब 40 साल हो गए इस नाते को। और इसलिए न मैं यहां अतिथि हूं, न मैं मेहमान हूं, मैं तो आप ही के यहां की धरती का ही संतान हूं। और जब भी आपके बीच आता हूं तो रिन्यू हो जाता है नाता, पुरानी यादें ताजा हो जाती है और अधिक मजबूती से जुड़ने का मन कर जाता है। मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ಸುಮಾರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಲಿಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತನ್ನ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಈಗ ಉತ್ತಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ದೊರಕ್ತಾ ಇವೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಡವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂತಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಚಿತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ ಸಾಯಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಅವರು ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. 13.71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ ಭಾಜನವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷ ಹೋದ್ರೆ 1-1.5 ಗಂಟೆಗಳ
ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮವರಿಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ. ದೆಹಲಿ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರೋದು. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಪುರದ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸದ್ಯ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿವರೆಗೆ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಾಗಸಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯವರೆಗೂ ಹಸಿರು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ನಂತರ 69.71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಜನಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಕ್ ಮುಲ್ಕಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಖುಷಿ ಇದೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನೇನಿದೆ? ನವಿತಾ, ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 13.71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಲೇನ್ ಇದು. 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕೇರ್ಪುರಂ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.25 ತಾಸು ಏನು ಆನ್ ರೋಡ್ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು ಜರ್ನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಇಂದಾಗಿ ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಳಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕೂಡ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ 2.5 ತಾಸಿಂದ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ 12:55ಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಇದನ್ನ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಏನು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜನರು ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮೋದಿಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೆಆರ್ಪುರ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಪುರಂ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 1.5 ತಾಸು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ನಿಂದಾಗಿ ಈಗ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕೆಆರ್ಪುರಂಗೆ 24 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಜನರು ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಜನರ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿಸಬಹುದಾ, ಹೇಗೆ ಆಶಿಕ್? ಖಂಡಿತ ನವಿತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊಸ ಲೈನ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ? ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಕೇರ್ಪುರಂವರೆಗೂ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇರ್ಪುರಂ ಇಂದ ಬೈಪ್ನಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕೇರ್ಪುರಂಗೆ 1.25 ತಾಸು 2 ತಾಸು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಲೈನ್ ಇಂದ 24 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಹೌದೌದು, ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 20-24 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಬೈಪ್ನಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇಳಿಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಗೇರಿ ಹತ್ರ ಇಳಿಬಹುದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ನಾವು ಸಹ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂದ ಕೇರ್ಪುರಂ ವರೆಗೂ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ 24 ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ನಮಗೆ ತಗಲುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನವಿತಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ರಸ್ತೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಸಾಗರವೇ ಸೇರಿದೆ. ಮೋದಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಳಿ ಜನ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಗುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸರು. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಈಗ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಖುಷಿಯಿಂದಾನೇ ಈಗ ಅವರು ಸಾಗುವ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಸಾಗರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖುಷಿಯನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನವಿತಾ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡುಗೋಡಿ ಸಮೀಪ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಸಾಗರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜನರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಡಬಲ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೊಲೀಸರು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿವಿಐಪಿ ಪಾಸ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನರ್ ಸಹ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗವರ್ನರ್ ಸಹ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಬರಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದೊಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿನ ಇಷ್ಟ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಅಂತ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಮೋದಿ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಂತ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಾಧಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಿದು. ನವಿತಾ, ಒಂದು ಕಡೆ ಜನರನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಂತ ಫ್ರಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು 2-3 ಜನ ನಿಂತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಫ್ರಿಸ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಜನ ಸಾಗರರು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಕಿಚ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಬರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಐಟಿ ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ 4 ಕಡೆಗೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತರ ಘಟನೆ ನಡೀಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಂತ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಮೋದಿ ಕಾನ್ವೆ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಾಡುಗೋಡಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ ರೋಡಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಜನ ಒಂದು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿಯ ಹವಾ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಕಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಭಾಗದ ಜನರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸರ್ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು 11:30 ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪೇಟವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮೋದಿ ಪೇಟವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಪೇಟವನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಕಿರ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪೇಟವನ್ನ ಧರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. We have been waiting since 2 hours. Yeah, we had, and we are all energized to welcome Mr. Modi here. We love Modi. We love Modi. We can wait for him. Namma Modi, namma hemme, namma Modi, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ, ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ನವಿತಾ,
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯ ಬರುವಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವಿತಾ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗವರ್ನರ್ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ ಬಳಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿಯನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನವಿತಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ, ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಶದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮಾರ್ಗ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನ ಆಗಲಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಸಾಗರವೇ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆನಿಂದನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನಾವು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13.71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು. ದೆಹಲಿ ಬಳಿಕ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋಗೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕೆಂಗೇರಿವರೆಗೂ ಹಾಗೆಯೇ ನಾಗಸಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿವರೆಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 56 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತರಿತ 2ನೇ ಹಂತವಾದ ಕೆಆರ್ಪುರ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ 13.71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 69.71 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಜನಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಂತಹ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿ 12 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ರೈಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಆರ್ಪುರದಿಂದ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ 1 ರಿಂದ 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ 24 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಬಹುದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ. 2.5 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮಾರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಬಳಿಕವೂ ಜನ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಆಗಬಹುದು. ಆಗಲೇ ಮಾತನಾಡುವವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 12 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಇದು ಹೊಂದಿದೆ. ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಚನ್ನಸಂದ್ರ, ಕಾಡುಗೋಡಿ, ಪಟ್ಟಂದೂರು, ಅಗ್ರಹಾರ, ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಲ್ಲೂರು ಹಳ್ಳಿ, ಕುಂದಲಹಳ್ಳಿ, ಸೀತಾರಾಮಪಾಳ್ಯ, ಹೂಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್, ಗರುಡಾಚಾರ್ ಪಾಳ್ಯ, ಮಹದೇವಪುರ ಮತ್ತು ಕೆಆರ್ಪುರಂ, ಈ 12 ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ 2ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಖುಷಿ ಏನು, ಸಂಭ್ರಮ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮೋದಿ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡ್ಗೋಡಿಯತ್ತ ಮೋದಿ ಪಯಣ ಶುರುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಮೋದಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ಗೋಡಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೋದಿನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮೋದಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಡ್ಗೋಡಿ ಜನರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡೋಕೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಡ್ಗೋಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಚನ್ನಸಂದ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೂಡಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನಗರ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಮೋದಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮೋದಿಯ ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಯನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕಾಡ್ಗೋಡಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನೊಂದು ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೋದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम आए ब्रुकफील्ड से। Yeah, we have to wait. We'll wait for our Prime Minister. No problem. Okay. So how excitement you have? I'm very much excited. We are empty stomach with 1 cup of tea waiting here in a hot sun.
ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ, ನಾವು ಟಿಫನ್ ಊಟ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಟೀ ಇಂದ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಮೋದಿ ಆಗಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೋದಿಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸುಸರ್ಜಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೋದಿ ಇನ್ನ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡಕ್ಕೆ ತಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಈಗಾಗಲೇ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚೆನೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮೋದಿಯನ್ನ ಕಾನ್ವೇನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಜನರು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಆಡಿಟೋರಿಯಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ವೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಏನೊಂದು ರಸ್ತೆ ಇದೆ, ಇದೇ ರಸ್ತೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೊಂದು ಕಾಡುಗೋಡಿ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಈ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು HCL ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೋದಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಂದ್ರ, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನ್ಫ್ರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್.